کراچی میں ملیر ندی میں طغیانی کرنگی کازوے بند کئی روز گزر گئے۔ کرنگی اور ای بی ایم کازوے پر ٹریفک معطل ہے۔ کرنگی جانے کے لیے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ بلوچ کالونی سے بروکس چرنگی جانے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹریفک کو جام صادق پل پر بھیجا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے سعود بن مرتضیٰ سے۔ جی ہاں بالکل، دیکھیں ملیر ندی بارشوں کی وجہ سے اوور فلو ہوئی تھی اور اس کے بعد جو سارا پانی ہے وہ ای بی ایم اور کرنگی کازوے پر آیا تھا، جس کے بعد اس کو جو ہے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ رات کو جو بارش ہوئی اس کے بعد صبح جو ہے مختلف علاقوں میں ہلکی فوار ضرور پڑی ہے لیکن بارش نہیں ہوئی۔ لیکن کیمرامین اجمل اگر آپ کو دکھائیں کہ یہ کازوے پر پانی جو کا جو بہاؤ ہے بہت زیادہ ہے، پانی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو موٹر سائیکل سوار ہیں اسی میں سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ شارٹ کٹ ہے، کم وقت اور کم پیٹرول خرچ ہوتا ہے اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر وہ اس پانی سے گزر رہے ہیں۔ دونوں اطراف میں جو ہے پولیس اور ٹریفک پولیس موجود ہے، وہ روک بھی رہی ہے، راستے کو بند بھی کیا گیا ہے تاکہ گاڑیاں یا پھر جو ہیوی ٹریفک ہے وہ اس پر نہ آئے، لیکن شہری جو ہے عجلت میں مزاحمت کر کے کہ اسی جگہ سے جو ہے ان کو سفر کرنا ہے، کیونکہ کرنگی اور شہر کو ڈیفنس اور اطراف کے جو علاقے ہیں ان کو ملانے کے لیے صرف جو ہے جام صادق کا پل استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور اس کی وجہ سے وہاں پر ٹریفک کا بہت زیادہ فلو ہے، ٹریفک کی روانی متاثر ہے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج پہلا ورکنگ ڈے ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے ٹریفک کا فلو نارملی زیادہ رہتا ہے، لیکن ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جب تک کازوے بند ہے تو ٹریفک کا فلو جو ہے جام صادق پر اسی طرح رہے گا۔ میں آپ کو دکھا دوں، اگر کیمرامین اجمل اگر آپ کو دکھائیں کہ یہاں پہ جو روڈ ہے وہ مکمل طور پر پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے اور شہری اسی میں سفر کر رہے ہیں، چاہے وہ پیدل کریں یا پھر اپنی موٹر سائیکل کو گھسیٹتے ہوئے۔ 2 روز پہلے بھی اس میں گاڑی اور موٹر سائیکلیں بہہ چکی ہیں، شہری پھنس گئے تھے جن کو کشتیاں چلا کے ریسکیو کرنے کے بعد یہاں سے نکالا گیا تھا۔ اس کے باوجود جو ہے شہری یہاں پر بازد ہیں اسی پہ سفر کرنے پر۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک تو یہاں پر وقت بھی کم لگتا ہے، ٹریفک میں بھی نہیں پھنستے اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول بھی کم خرچ ہوتا ہے، لیکن ان کا مطالبہ یہی ہے کہ جو اقدامات ہیں ضلعی انتظامیہ اور شہری انتظامیہ کو کہ فوری طور پر کرنے چاہیے اور جو اس کا حل ہے وہ ہر صورت اس طرح سے کرنا چاہیے کہ جب بھی بارش آئے تو یہ اس طرح سے بیٹھ نہ جائے۔ حکومت کی جانب سے جو ہے اس پر پہلے اعلان کیا جا چکا ہے پل بنانے کا کازوے پر، لیکن جب تک وہ نہیں بنتا تو شہریوں کو اسی طرح پریشانی کا سامنا رہے گا۔ گزشتہ روز بھی جو ہے مرتضی آپ کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ جب تک بارشوں کا اسپیل ختم نہیں ہو جاتا تب تک روڈوں کی جو مرمت ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ دوبارہ یہی صورتحال دیکھنے کو نظر آتی ہے۔ ابھی بھی کیونکہ بارش تو نہیں ہو رہی لیکن جو پانی اتنا زیادہ فلو میں یہاں پر بہہ رہا ہے، اسی وجہ سے اس کو بند کیا گیا ہے، کیونکہ اس کی جو باؤنڈریز ہیں وہ بھی اس میں بہہ چکی ہیں اور اب کوئی انسانی جانی کا نقصان نہ ہو، صرف اسی وجہ سے جو ہے اس کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے سعود، یہ بتائے گا کہ کازوے کتنے دنوں سے بند ہے اور کہاں کہاں ٹریفک کی روانی متاثر ہے اور اس کے علاوہ متبادل راستے کیا بتائے گئے ہیں؟ دیکھیں 3 روز سے زائد ہو چکے ہیں، کازوے ای بی ایم کازوے اور کرنگی کازوے بند ہیں۔ متبادل راستہ صرف ایک ہی ہے جو کہ جام صادق ہے اور وہاں سے بروچ چورنگی اور اطراف میں جو ہے جا سکتے ہیں اور کرنگی سے ڈیفنس اور آگے شہر کو جانے والے جو شہری ہیں وہ بھی کازوے کو جو جام صادق پل ہے اس کو استعمال کر کے اپنی منزل کی جانب جا سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہی آتا ہے کہ جب 3 راستوں کی جگہ صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے تو اس پر فلو بڑھ جاتا ہے اور ٹریفک کی روانی بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو موٹر سائیکل سوار ہیں عجلت میں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر اپنے آپ کو آدھا گیلا کرنے پر مجبور ہیں اور اپنی موٹر سائیکلیں جس طرح سے ہم نے کافی دیر سے موجود ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کئی شہریوں کی موٹر سائیکلیں اس پانی میں بند ہو گئی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو دھکا لگا کر اسی سے گھسیٹنے پر مجبور ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک اس میں سے نکلتے ہیں تو وہ ٹائم جو ہے کم لگتا ہے بجائے اس کے کہ وہ جام صادق کے ٹریفک جام میں پھنسیں۔ جی ٹھیک ہے سعود، آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی میں مونسون کا چوتھا اسپیل، مختلف علاقوں میں بادل ایک بار پھر برس پڑے۔ ایئرپورٹ اور ملیر میں ہلکی بارش، محکمہ موسمیات نے آج مزید بارش کی پیشگوئی کر دی ہے۔ ابھی بات کریں گے ڈی جی میں سردار سرفراز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سردار سرفراز صاحب، آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ یہ بتائیے گا کراچی میں مونسون کا چوتھا اسپیل اب تک موجود ہے تو کراچی میں بارش مزید کتنے دن برسے گی؟ جی بہت شکریہ جی۔ دیکھیے یہ جو اسپیل چل رہا ہے اس کے نتیجے میں آج بھی جیسے گزشتہ دن بھی ہوئی، کہیں لائٹ کہیں ماڈریٹ بارش ہوئی، تو اسی طرح سے آج بھی رہے گا یہ سلسلہ اور کل بھی ہلکی بارش ہو سکتی ہے پہلے اسی اسپیل کے نتیجے میں، لیکن پھر ایک دوسرا اسپیل کل رات سے اپروچ کر لے گا۔ ایک اور لو پریشر چونکہ آئے گا ادھر سے بھارت کی طرف سے راجستھان پر اور پھر ہمارے ایریاز پہ کے قریب کل دوپہر میں یا شام میں سندھ کے بیشتر ایریاز میں اور کراچی میں پھر کل رات سے متوقع ہے
وہ اسپیل جو ہے نسبتاً تیز ہے. پھر 17 تاریخ کو تیز بارش کا امکان ہے، 17 اور 18 کو. جی ٹھیک ہے سردار صاحب، یہ بتائے گا کہ مزید کتنے ملی میٹر تک برسات کا اندازہ لگایا گیا ہے؟ کل تو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ تو لائٹ رین ہے، کہیں 5 ملی میٹر ہو گئی، کہیں 8 ہو گئی، کہیں 10 ہو گئی. اس طرح سے ماڈریٹ عموماً 20 ملی میٹر تک اس کو ماڈریٹ ہی شمار کیا جاتا ہے. اب اس سے جو بڑھ جاتی ہے تو پھر ہیوی رینز ہم کہتے ہیں اس کو. تو وہ کل سے متوقع ہے، کل رات سے، اور پرسوں خاص کر جو 17 تاریخ ہوگی اور 17 اور 18 2 دن، اس میں ہیوی فالز ہیں. اس میں دیکھیں 50 سے 70 ملی میٹر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کم از کم. جی سردار صاحب، یہ بتائے گا کہ اگلا اسپیل بھی آئے گا یا یہ جو مونسون کا سسٹم ہے برسات برسا کر نکل جائے گا آگے؟ نہیں، یہ جو اسپیل ہے نا جی، 18 تاریخ کو وہ ختم ہو جائے گا کراچی میں سے، لیکن سندھ کے کچھ ایریاز میں جیسے ویسٹرن سندھ اور سندھ کے جو ناردرن ڈسٹرکٹس ہیں، جیکوباد اور اوپر لاڑکانہ اور دوسرے کمبر شداد کوٹ دادو وغیرہ، وہاں پر 19 تک کسی ایریا میں یہ سلسلہ چلے گا. اس کے بعد دیکھیں 2-3-4 دن کا وقفہ دکھائی دیتا ہے، اور اس کے بعد ایک اور اسپیل، چونکہ ابھی تو مانسون کے دن باقی ہیں 15 ستمبر تک ایٹ لیسٹ، تو اس لیے کوئی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اگلا اسپیل بھی آ سکتا ہے 3-4 دن کے، اس کے 3-4 دن کے بعد. جی سمندر میں ایک ڈپریشن بننے کی اطلاعات تھی، ملیر ندی بھی بپھر گئی ہے، طغیانی ہے ادھر بھی، تو اس کی اب کیا صورتحال ہے؟ ڈپریشن تو خیر ختم ہو گیا تھا کل، اور وہ لو پریشر کی صورت میں موجود تھا کل تک. تو اصل میں لو پریشر کی وجہ سے ہی کل سمندر میں تیز لہریں جو آئی ہیں. ویسے سمندر ان دنوں ہوتا ہی رف ہے، لیکن لو پریشر جب ہو تو اس کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی طغیانی بڑھ جاتی ہے. تو وہی کیفیت ہوئی کل، کچھ جگہوں میں طغیانی بڑھی، اور جو نشیبی علاقے ہیں سمندر کے بالکل ساتھ ساتھ، ان میں پانی بھی کہیں کہیں آ گیا تھا. تو وہ لو پریشر کی مطلب جو انٹینسٹی تھی وہ بھی آج کم ہے. تو آج اس طرح کی جیسے گزشتہ کل ہوا تھا اس طرح کی کیفیت نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی سمندر ان دنوں ہوتا ہی رف ہے نارملی. یہ تو جب تک مانسون رہتا ہے جب تک سمندر رف ہی رہتا ہے. جی ٹھیک ہے، ڈی جی میٹ سردار سرفراز ہمارے ساتھ موجود تھے، موسم کے حوالے سے بتا رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ سر. ڈالر مزید کمزور، انٹر بینک میں ڈالر 214 روپے کی سطح پر آ گیا. ڈالر کی قدر میں 1 روپے 49 پیسے کی مزید کمی دیکھنے میں آئی ہے. آپ کو بتائیں کہ روپیہ تگڑا ہوتا جا رہا ہے جبکہ ڈالر مزید کمزور ہوتا جا رہا ہے. تفصیلات کے لیے بات کریں گے اشرف خان سے. جی اشرف، آگاہ کیجیے گا. دیکھا جائے انٹر بینک میں روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے. اس وقت کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 49 پیسے سستا ہو کر 214 روپے پر ٹریڈ کر ہے، جبکہ کاروبار کے دوران 213 روپے کی کم ترین سطح پر ٹریڈ ہوا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ جو عالمی مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں کم ہوئی ہے، اور ساتھ ہی یہاں پہ اگر دیکھا جائے پاکستان میں درآمدی بل کم کرنے کے لیے حکومتی اقدامات جو ہیں اس کے اثرات دیکھے جا رہے ہیں، کیونکہ 7 ارب ڈالر پہ درآمدی بل پہنچ گیا تھا جون میں، جس کو کم کرنے کے لیے حکومت نے پابندی عائد کی ہے، جس کی وجہ سے روپے کی قدر میں بہتری دیکھی جا رہی ہے اور ڈالر کی طلب میں کمی ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے اشرف، یہ بتائے گا کہ ڈالر میں کمی آنے سے ہماری درآمدی جو اشیاء ہیں ان پہ کتنی کمی ہوگی؟ جی ابھی یہی ہے ایشو کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو درآمدی خام مال جو ہم نے خریدا تھا 240 245 248 ڈالر پہ، اور ڈالر کی قدر میں جو تیزی سے اتار چڑھا ہے اس کا فوری اثرات نظر نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جس نے ڈالر 240 درآمدی مال جو کلیئر کیا ہے وہ اگلا 1 ماہ تک اس کی جو مال آیا ہے وہ 1 ماہ تک اس کی قیمت کا اثر نظر نہیں آئے گا، جبکہ آگے چل کے دیکھا جائے تو 1 ماہ کے بعد جو ہے جو ڈالر سستا ہوا ہے جو نیا درآمدی خام مال آئے گا اس کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے اشرف، آپ کا بہت شکریہ. کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کار سرگرم ہے. مارکیٹ میں 600 سے زائد پوائنٹس کی تیزی ریکارڈ ہوئی ہے. آج کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 613 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا ہے، جس کے بعد 43,000 کی نفسیاتی حد بحال ہو گئی ہے. 100 انڈیکس 1.43% اضافے سے 43,470 کی سطح پر پہنچ گیا ہے. اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاروں کی جانب سے شیئرز کی خریداری میں دلچسپی دیکھی جا رہی ہے، جبکہ روپے کی قدر میں مسلسل بہتری بھی مارکیٹ پر مثبت اثرات ہو رہے ہیں. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی NICH آمد مراد علی شاہ نے بچوں کو قطرے پلا کر انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا. انہوں نے والدین سے بچوں کو قطرے لازمی پلانے کی اپیل کر دی. کہا مہم 15 تا 21 اگست 2022 تک جاری رہے گی. 2.4 ملین سے زیادہ بچے کراچی میں مقیم ہیں. پولیو کے خاتمے تک محنت جاری رکھنی ہوگی. اسی رفتار سے کام جاری رکھا تو نتائج نظر آئیں گے. لیکن ہماری یہی کوشش ہے کہ
صوبے کے ہر بچے کو 5 سال سے کم بچے کو پولیو کے یہ قطرے پلائے جائیں، اس لیے کہ پولیو ایسا موذی مرض ہے جس کا کوئی علاج تو نہیں ہے، لیکن اس کی پریونشن ضرور ہے، بہت آسان ہے۔ یہ 2 قطروں کی وجہ سے بچہ اس مرض سے بچ جاتا ہے، اور جس کے بہت شدید کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے اگر کسی کو ہو جائے۔ ہمیں خاص طور پہ پچھلے 2 سال سے جولائی 2020 کے بعد سندھ کے اندر کوئی بھی پولیو کا کیس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے کہ ہمارے تمام پولیو سیمپلز کرتے کیا ہیں کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے سیمپلز میں دیکھتے ہیں کہ پولیو وائرس تو کہیں نہیں ہے، تو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور ہمارے تمام پولیو وائرس کے سیمپلز جو ہیں وہ نیگیٹو آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اور ہماری EOC ہمارے جو پارٹنرز ہیں جس میں روٹری ہے، بل گیٹس فاؤنڈیشن ہے، اس کے علاوہ بہت سارے پارٹنرز ہمارے ساتھ اس میں کام کر رہے ہیں، اس کے ہماری پولیس، ہماری رینجرز آف فوج وہ سیکیورٹی کے لیے کام ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ حکومت سندھ کی جانب سے آج سے انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ضلع جنوبی میں 2,20,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کریں گے بسیم افتخار سے۔ جی بسیم افتخار، آگاہ کیجیے گا۔ آج سے کراچی میں اور سندھ میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ADHO ساؤتھ ڈاکٹر راج کمار۔ ان سے جانتے ہیں کہ ساؤتھ میں کتنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے اور کتنی ٹیمیں متحرک ہوں گی، اور اگر جو والدین پولیو قطرے نہیں پلانے کو ترجیح دیتے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ ہمارے پاس تقریباً 2,20,000 کے قریب ٹارگیٹ ہے، اور ہماری 1000 سے زیادہ کی ٹیمیں جو گھر ہر بچے کو جو ٹارگیٹ ہے اس کو پلانے کی کوشش کریں گی۔ جن والدین کے بچے رہ جائیں گے ان کی UC میں ہم نے پرائیویٹ سیکٹر، گورنمنٹ کی اسپتال میں ہم نے فکس سائٹ کھولے ہیں، تو لہٰذا والدین کو گزارش ہے اس مہلک بیماری سے بچنے کے لیے صرف ویکسین ہے، سو اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں اور اس موذی مرض سے پاکستان کو پاک کریں۔ یہ تھے ڈاکٹر راج کمار، جن کا کہنا ہے کہ ساؤتھ میں جو بچوں کی تعداد وہ تقریباً 2,20,000 ہے، اور ان بچوں کو پولیو قطرے پلانے کے لیے جو 1000 کے قریب جو ٹیمیں ہیں وہ اپنے فرائض انجام دیں گی۔ تاہم انہوں نے والدین سے گزارش کی ہے کہ والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پولیو قطرے پلائیں تاکہ جی ٹھیک ہے بسیم، آپ کا بہت شکریہ۔ PTI نے کراچی پر نظریں جما دیں۔ تحریک انصاف کا کراچی میں جلسہ عام کا اعلان۔ چیئرمین PTI عمران خان 19 اگست کو جلسے سے خطاب کریں گے۔ PTI رہنما خرم شیر زمان کا کہنا تھا کہ عمران خان کا دورہ ضمنی الیکشن اور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھی اہم ہے۔ اب جلسے کے بعد میں کراچی کے شہریوں کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں جس کا کل اعلان ہو چکا ہے کہ 19 تاریخ کو عمران خان جو ہیں وہ کراچی تشریف لے کر آ رہے ہیں، اور کراچی کے ساتھ وہ حیدرآباد بھی جائیں گے، حیدرآباد کے ساتھ ساتھ سکھر بھی جائیں گے۔ کراچی میں جو عمران خان کے جلسے کی وجہ ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کراچی کے لوگ ویسے انتظار کر رہے تھے عمران خان کا کہ انہوں نے آنا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ ضمنی الیکشنز ہیں۔ ایک NA 245 کی سیٹ کے اوپر الیکشن ہو رہے ہیں، جو کہ عامر لیاقت کے انتقال کے بعد محمود مولوی صاحب وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس ضمنی الیکشن کے سلسلے میں عمران خان کراچی آ رہے ہیں۔ 28 تاریخ کو کراچی کے اندر بلدیاتی الیکشنز ہیں۔ بلدیاتی الیکشنز کے اندر پاکستان تحریک انصاف پر امید ہے، اور پر امید کے ساتھ ساتھ اس بات پہ یقین بھی رکھتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی کراچی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کامیابی حاصل کرے گی۔ کراچی میں تحریک انصاف اپنا میئر لے کر آئے گی۔ اس سلسلے میں عمران خان صاحب کراچی میں اپنی ٹیم سے ملاقاتیں کریں گے، اور جو ایک پورا پلان دیا جائے گا کراچی کے لیے کہ بلدیاتی الیکشن جیتنے کے بعد جب کراچی میں تحریک انصاف کا میئر آئے گا تو عمران خان صاحب نے وہ پورا پلان لینا ہے کہ اس میئر نے کراچی میں آ کے کرنا کیا ہے، کراچی کے اندر کیا بہتریاں لے کر آنی ہیں، کراچی کے کون کون سے مسائل ہیں جن کو تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کر کے وہ تمام کام کرنے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس کے اوپر بھی بہت امپورٹنٹ میٹنگز ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر عمران خان کے جو 3 جلسے ہیں، جو کہ لیاری کا جلسہ، ملیر اور کرنگی کا جلسہ، یہ 3 جلسے ہیں جس سے عمران خان جو ہیں اپنے وہاں کے رہنے والوں کو بھی ظاہر ہے کہ ہم دعوت دیں گے کہ وہ سب اس جلسے کے اندر آئیں، ان سے بھی خطاب کریں گے اور ان کا لائے عمل پورا دیں گے۔
PTI जलसे करे, लोगों को मुफ्त में इंटरटेनमेंट मिल जाती है। इमरान खान और उनकी पार्टी शुगल मेला लगाती है, वो लगा सकते हैं। वज़ाला सिंध ने तंज के तीर बरसा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद कहना था कि लोग इनके जलसे में नई नई बातें सुनने के लिए आते हैं। ये बयानिया बनाया जा रहा है कि हम आज़ाद नहीं हैं, गुलाम तुम होगे। इस पर काफ़ी डिटेल में कि पता नहीं कहाँ था मैंने बात की थी। मजीद नहीं कहूँ, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जलसे करें, इधर भी इंटरटेनमेंट मुफ्त में मिल जाती है लोगों को। पता नहीं बड़े सिंगर्स आ जाते हैं, वो गाना बजाना करते हैं और उसके बाद हमें बड़े सबक हासिल होते हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं। कायदे आज़म ने 75 साल पहले इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया था, अब आज़ादी हमें मिलने जा रही है। नए नए सबक हम हिस्ट्री के पढ़ते हैं, हमें वो साइंस भी पढ़ा चुके हैं कि स्पीड जो है लाइट की स्पीड पर ट्रेन चलाएंगे 1,86,000 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। हमें ज्योग्राफिया भी बताते हैं, जापान और जर्मनी की सरहदें मिलाने। तो नई नई बातें सुनने के लिए लोग आते हैं, इसलिए कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जो है, आप चैनल्स ने तो इतना माहौल बना दिया है कि हमेशा ऐसे समझ आता है कि पता नहीं मुल्क कहा जा रहा है, लेकिन ये आके इमरान खान और उनकी पार्टी बहुत शुगल मेला लगा देती है, वो लगाए। मौसम खुशगवार हुआ मगर के इलेक्ट्रिक को कराची वालों पर रहम ना आया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया और नॉर्थ नाज़माबाद में बत्ती गुल। मंजूर कॉलोनी, मलीर, जाफर तैयार, मॉडल कॉलोनी, लांडी में भी बंदिश। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त लियाकताबाद 4 नंबर में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं क्या सूरत हाल है वहाँ की। जी हबीब। बिल्कुल, देखें कि इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर में इस वक्त एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो बरकरार है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली बंदिश का दौरानिया है वो 15 घंटे तक तजावुज़ कर चुका है। इस वक्त भी हम कराची के इलाके लियाकताबाद 4 नंबर में मौजूद हैं और यहाँ पर सुबह से जो है वो बिजली बंद है और मकीनों का यही कहना है कि बिजली की जो फराहमी की सूरत हाल है, इस वक्त कोई शेड्यूल नहीं है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से मुख्तलिफ औकात कार में 3-3 घंटे और 2.5 घंटे के लिए जो है वो लोड शेडिंग कर दी जाती है। और उसके साथ साथ रात के वक्त में भी जब सोने का वक्त होता है तो उस दौरान भी मुख्तलिफ औकात कार में 2 से 3 घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जिसमें 2 बजे से 5 बजे और 2 बजे से 4 बजे के दरमियान का जो शेड्यूल है वो बरकरार रखा गया है। और वो किसी भी वेबसाइट और किसी भी जो शेड्यूल के जो SMS किए जाते हैं वहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों का यही कहना है कि एक तरफ के इलेक्ट्रिक के दावा करता है कि एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, शेड्यूल लोड शेडिंग की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो गैर एलानिया लोड शेडिंग का तसलसल है वो बरकरार है। जिसके अलावा अगर सिर्फ लियाकताबाद की बात ना करें और शहर के दीगर इलाकों के हवाले से बात करें तो गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, लियारी, बल्दिया टाउन समेत मलीर और इसके अलावा नॉर्थ नाज़माबाद और फेडरल एरिया के इलाके भी इस वक्त जो है वो बुरी तरह मुतासिर हैं। ख़ास तौर पर रात के औकात में जो बिजली की बंदिश की जा रही है गैर एलानिया तौर पर, उससे शहरियों का यही मुतालबा है कि इस वक्त को जो है वो हुकूमत कंट्रोल करे और बिजली की फराहमी के जो मामलात हैं उसमें बेहतरी लाई जाए। जी ठीक है हबीब, आपका बहुत शुक्रिया। सुइसदन गैस कंपनी ने CNG सेक्टर को गैस की तरसील बहाल कर दी है, जबकि जनरल इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर को भी गैस सप्लाई शुरू कर दी गई है। सुइसदन गैस कंपनी की जानिब से CNG सेक्टर को 3 रोज़ बंदिश के बाद गैस सप्लाई बहाल की गई है। जुम्मा सुबह 8 बजे से बंद स्टेशन को आज सुबह 8 बजे गैस बहाल की गई है। जनरल इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर को भी गैस सप्लाई बहाल कर दी गई है, जिन्हें इतवार सुबह 8 बजे तरसील बंद की गई थी। SSGC इंतजामिया का कहना है कि गैस की कमी के बायस लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत तरसील जारी है। तर्जुमान सुइसदन के मुताबिक घरेलू सार्फिन को गैस की सप्लाई जारी रखना अवलीन तरजीह है। मौशी पॉलिसी के फुकदान से बरामद कुनंदगान शदीद परेशान हो गए। काटी के साबिक सदर मसूद नकी कहते हैं अभी पिछले माह बरामदात 24% कमी हुई हैं, अगले 4 से 5 माह में बरामदात मज़ीद कम होंगी। उनका कहना है कि पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ रही है, सनतें नहीं चलेंगी तो हुकूमती आमदनी कैसे होगी। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। मईशत की सूरत हाल अच्छी नहीं है, कपास की कीमत मजीद महंगी होगी, 2000 रुपये मन। इसके साथ बिजली की कीमत बढ़ गई है, बरामदात देखी जाए वो भी घट रही है। आगे बरामदात का क्या होगा, यहाँ काटी के साबिक सदर मसूद नकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। सर क्या सूरत हाल है, एक्सपोर्ट 24% गिर गई, आगे क्या देख रहे हैं? एक्सपोर्ट जो एंटिसिपेटेड थी ये कम होगी, ये हमारे लिए सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि टेक्सटाइल वाली जितनी कंपनीज़ हैं वो फोरसी कर रही थी कि आहिस्ता आने वाले दिनों में जो
पूरी दुनिया में क्राइसिस चल रहा है, जो रिसेशन आया है इंटरनेशनल, पूरे हर लेवल पे रिटेलर्स की कंडीशन आपने देखी है, उसकी वजह से हम लोग ये फोर्सी कर रहे थे कि कम होगी। तो ये हमारे लिए सरप्राइज़ नहीं है। अभी भी आगे आने वाले महीनों में 4-5 महीनों में भी ये एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन ही करेगी, ये गेन नहीं करेगी, क्योंकि पीछे जो बैकअप प्रोसेस है वो इस वक्त बहुत स्लो हुआ है। कपड़े की वीविंग, डाइंग, स्पिनिंग ये सब नज़र आता है, तो उसी से फिर एक्सपोर्ट होती है। तो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट तो बढ़ने वाली अभी अगले 3-4 महीनों में नहीं है। अच्छा मंसूर साहब, अगर देखें कि डॉलर की कदम इतनी तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है, 200 से 240, 240 से अब 215, 214 आ गया, ऐसे कैसे चलेगा? क्या इसके मुस्बत असरात देख रहे हैं? देखिए, मुस्बत असरात तो कभी इतनी इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ में और फ्लक्चुएशंस में होते ही नहीं है। मुस्बत असरात हो ही नहीं सकते। मुस्बत असरात हमेशा होते हैं कंसिस्टेंट पॉलिसी में, स्टेबल इकॉनमी में, लॉन्ग टर्म डिसीजंस में, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ में। तो ये आप इसके मुस्बत असरात तो देख ही नहीं सकते। कारोबार इतना ख़राब हो गया लोगों का, वो इम्पोर्टर्स हों या एक्सपोर्टर्स हों, जिन्होंने पिछले दिनों 240 के हिसाब से मैंने रॉ मटीरियल ख़रीदा था, अब मैं कल जाकर के 215 पे करूँगा। तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है। इतनी फ्लक्चुएशंस जो है ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल फ्लक्चुएशंस है। वी आर नॉट श्योर कि हमें 215 पे माल बेचना है, 200 पे माल बेचना है, 235 पे बेचना है, किसी को कुछ पता नहीं है। और यही वजह भी है कि जैसे जैसे पॉलिसी वीक होती चली जाती है, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़, उसका एक्सपोर्ट पे असर आता है और ये असर नज़र आएगा आपको। जी, जैसे कि आपने सुना, जो कंसर्न साफ साफ का है कि अभी जो एक्सपोर्ट अगले 4 से 5 माह मजीद कम होगी। यही सूरत हाल रही तो मजीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं। बिजली की कीमत अलग बढ़ रही है, रुई की कीमत बढ़ रही है, उससे पैदावारी और जो पॉलिसी का ना होना वो सबसे बड़ा। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। पसंद की शादी के केस में सिंध हाई कोर्ट ने तफ्तीशी अफसर से चालान तलब कर लिया। केस की समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। अदालत का कहना है कि मुलजिम शब्बीर और ज़हीर को आने की ज़रूरत नहीं। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, अदालती कार्रवाई के हवाले से आगाह कीजिएगा मज़ीद। जी, कराची से लाहौर जाकर पसंद की शादी करने का केस है। मुबैना मुगविया का मेडिकल करवाने से मुतल्लिक मुद्दई मुकदमा की दरख्वास्त की आज समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर पर मुश्तमिल एक रुकनी बेंच है जिसने समाअत की है। दौरान समाअत मुलजमान ज़हीर और शब्बीर भी अपने वकला के हमरा पेश हुए, जबकि मुद्दई मुकदमा के वकील भी कमरा अदालत में मौजूद थे। समाअत शुरू हुई तो जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने तफ्तीशी अफसर DSP सईद रिंद से ये इस्तफसार किया कि बताएं चालान कहां पर है और कब तक पेश करेंगे, जिस पर सईद रिंद ने अदालत को बताया कि चालान उनकी जानिब से जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा कराया गया था, ताहम प्रोसिक्यूटर की जानिब से स्क्रूटनी का प्रोसेस किया जा रहा है। अगर वही चालान चाहिए तो 2 घंटे के अंदर वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ताहम अगर अदालत समझती है कि स्क्रूटनी के बाद जो चालान जमा कराया जाएगा वो अगर जमा कराया जाए तो उसके लिए ताख़ीर हो सकती है, जिस पर मुद्दई मुकदमा के वकील ने कहा कि वो ये चाहते हैं कि चालान से पहले ही मुबैना जो मुखविया है उसका मेडिकल करवा लिया जाए, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि चालान से पहले अगर मेडिकल की रिपोर्ट आएगी तो चालान के अंदर उसका जिक्र हो सकता है। ताहम मुद्दई मुकदमा के वकील के इस दलाइल के बाद मुलजमान ज़हीर और शब्बीर के वकील ने कहा कि उनके जो सीनियर वकील हैं वो 18 अगस्त से पहले दस्तयाब नहीं हैं। अगर अदालत चाहे तो 18 या 19 को इस केस की समाअत रख सकती है, जिसके बाद अदालत ने इस केस की समाअत को 19 अगस्त के लिए मुलतवी कर दिया है और ये करार दिया है कि ज़हीर और शब्बीर को पेश किए जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके जी ठीक है बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। यौम आज़ादी पर अफगान परचम लहराना महंगा पड़ गया। गडाब से अफगान परचम लहराने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से अफगानिस्तान का परचम बरामद किया गया है। मुलजिमान के खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान अफगान शहरी गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। एक बार फिर बात करेंगे मौसम के हवाले से तो कराची में मानसून का चौथा स्पेल, मुख्तलिफ इलाके में बादल एक बार फिर बरस पड़े। एयरपोर्ट और मलीर में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने आज मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। कराची में मानसून का चौथा स्पेल जारी है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी जावेद। सी व्यू पर मौजूद हूँ और साहिल पे आज लोग आ रहे हैं क्योंकि मौसम वैसे ही रात से ही शहर का मुकम्मल तौर पर मतलब आलूद है और मौसम खुशगवारी हम कहेंगे इसको। और कराची में जो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो आज सुबह 26 सेंटीग्रेड है, लेकिन मौजूदा दर्जा हरारत जो 28 है और आज कहा जा रहा है कि ज़्यादा टेम्परेचर जो 32 तक जाएगा। और रात से ही हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है। इस वक्त भी अभी से थोड़ी पहले भी बूंदाबांदी हुई है। कराची इतना बड़ा चूँकि कहीं बारिश हो रही होती किसी इलाके में, कहीं नहीं हो रही होती, तो ये इस बात पे भी लोग कभी कभी हैरान हो जाते हैं कि एक सड़क के दूसरी जानिब कहीं बारिश नज़र नहीं आती, सड़क
खुश्क होती है, दूसरी जगह सड़क गीली होती है। लेकिन बारिश का इम्कान है और ये 4 से 5 दिन अगले बारिश ही कराची में नज़र आ रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 20 अगस्त तक ही बारिश का इम्कान है और बारिश होंगी तो यकीनन शहर के जो मौसम है खुशगवार इससे रहता है। और आपको मैं बताऊं कि आज जो है हवा 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने के इम्कान है। उसके अलावा जो है आपको मैं बताऊं कि 82% जो नमी महसूस की जा रही है हवा में। और बारिश से बचने के लिए यकीनन जो शहरी हैं वो छतरी लेके निकले ताकि जी ठीक है जावेद, आपका शुक्रिया। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड अपने ही हुक्मनामे पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गया। 1 साल कबल तैनात किए जाने वाले नॉन SCUG अफसरान की मुद्दत तैनाती मुकम्मल होने के बावजूद उन्हें ओहदों से हटाया नहीं जा सका। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने अफसरान की ज़िले बल्दियाती में 1 साल तैनाती की शर्त पर तकर्री की थी। ये तकर्रियाँ लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने इख्तियारात ना होने के बावजूद की थीं। इन तकर्रियों की मुद्दत गुजरे कई माह हो गए मगर नॉन SCUG अफसरान और मुलाजमीन बदस्तूर ओहदों पर मौजूद हैं, जबकि ज़िले एडमिनिस्ट्रेटर्स भी मुद्दत मुकम्मल करने वाले अफसरान और मुलाजमीन को रिलीफ नहीं कर सके हैं। कराची के 7 अजला में तैनात ऐसे अफसरान और मुलाजमीन की तादाद दर्जनों में बताई जाती है। हिमल फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के नए तरीक़ों पर बहस के लिए एक मुज़ाकरे का अहतमाम किया गया, जिसमें माहिरीन ने अपनी आरा पेश की। प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के जदीद तरीक़ों के हवाले से होने वाले मुज़ाकरे में सिंध भर से मुख्तलिफ ऑन्कोलॉजिस्ट और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ने शिरकत की। शुरका में चेयरमैन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट ZUH डॉक्टर अदनान ए जब्बार, शौकत खानम अस्पताल के कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नजीब नेमतुल्ला, आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल शोबा यूरोलॉ के सरबरा डॉक्टर हमाद अतहर, लियाकत नेशनल अस्पताल के शोबा ऑन्कोलॉजी के सरबरा डॉक्टर नाइला ए जाहिद और दीगर शामिल थे। मुज़ाकरे में प्रोस्टेट कैंसर के हवाले से सामने आने वाली नई पेचीदगियों और उसके जदीद इलाज के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मुश्तरका तस्वीरी नुमाइश का अहतमाम किया गया। नुमाइश 3 रोज़ तक स्टेट बैंक म्यूज़ियम में जारी रहेगी। म्यूजियम में जारी तस्वीरी नुमाइश में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्टेट बैंक में आमद और हमशीरा फातिमा जिन्ना के हमरा यादगार तस्वीरें पेश की गईं। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल PID इरहम तनवीर का कहना था कि नुमाइश में नायाब और यादगार तस्वीरों का वो मजमुआ पेश किया गया है जो किसी भी जगह मौजूद नहीं। PID ने बहुत ही नायाब और नादिर तस्वीर जो हैं उनका आज यहाँ पे इफ्तिताह करवाया है और ये तस्वीर आपको अमूमी तौर पे नेट पे ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होंगी। ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। इसमें मैं सब स्कूल के बच्चों को और सबको ये भी दावत दूंगी कि वो इसकी विजिट करते रहें। नुमाइश में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने नुमाइश का इनेकाद को खुशाइन करार दिया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा हबीब खान, सिटी 21। पाकिस्तान की डायमंड जुबली के मौके पर मुल्क के पहली इलेक्ट्रिक कार की रोनुमाई कर दी गई। नूर E75 नामी कार डिवाइस फाउंडेशन के ज़रिए तमाम तैयार की गई है। ये बरकी कार साल 2024 में सड़कों पर आएगी। पाकिस्तान के 75वें जश्न आज़ादी पर पहली इलेक्ट्रिक कार मुतारिफ करा दी गई। कार की तकरीब रोनुमाई मकामी होटल में डाइस फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर खुर्शीद कुरैशी ने की। ये माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक कार पाकिस्तानी इंजीनियर्स का काबिल फ़ख्र कारनामा है। 5 सीट और 5 डोर वाली AC इलेक्ट्रिक कार में 35 किलोवाट की बैटरी नस्ब है। 220 वाट इलेक्ट्रिक कार 7 से 8 घंटे में चार्ज हो जाती है। एक मरतबा चार्ज होने पर इलेक्ट्रिक कार 210 किलोमीटर चलेगी। पाकिस्तानी तालीमी इदारों के ताउन से बनाई जाने वाली ये कार 2024 के आखिर में सड़कों पर नजर आएगी। मारूफ राइटर मज़ाह निगार अनवर मकसूद का कहना है कि पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है, इसको देखें तो ये सूरह रहमान है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इनका कोई सोशल अकाउंट नहीं है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा बता रहे हैं वाजिद रज़ा अस्फ़ानी अपनी इस रिपोर्ट में। आज़ादी के मौके पर कराची की शॉपिंग सेंटर में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी नामवर अदीब अनवर मकसूद थे। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि मुल्क में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगा है। अगर एक दूसरे को क्रॉस ना करें तो पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। पाकिस्तान को देखें तो ये सूरह रहमान की अमली तफसीर है। दरिया, पहाड़, सहरा, फल फूल, बागात, 4 मौसम, नहरें क्या नहीं इस मुल्क में, मगर हम एक कौम नहीं बन सके। फिर भी कहता हूँ कि जितना पाकिस्तान बचा हुआ है ये भी अल्लाह की रहमत है। इसको देखें तो ये सूरह रहमान, दरिया, पहाड़, सहरा, फल फूल, बागात, 4 मौसम, नहरें क्या नहीं।
अनवर मकसूद का कहना था कि जब हम वोट देने जाते हैं तो पत्थरों में से हीरे तलाश करते हैं। वोट हम पत्थरों को देते हैं, फिर ख्याल करते हैं कि इसमें से हीरे निकलें। हम लोग ऐसे बदकिस्मत हैं, जब हम वोट देने जाते हैं तो हम पत्थरों में से हीरे तलाश करते हैं। वोट हम पत्थरों को देते हैं और फिर ख्याल करते हैं कि इनमें से हीरे निकलेंगे, वो नहीं निकलते। अनवर मकसूद ने कहा कि सच लिखने वाले डरते नहीं। उन्होंने तंज किया कि मुझ पर ज़ियाउल हक और नवाज शरीफ ने पाबंदी लगाई, मगर इमरान खान ने पाबंदी नहीं लगाई क्योंकि इनकी समझ में नहीं आया। जिया साहब ने पाबंदी लगाई, मियां साहब ने पाबंदी लगाई, इमरान ने नहीं लगाई क्योंकि उनकी समझ में नहीं आई। वो तो अपने लिखा, मगर देखिए दुआ करनी चाहिए। अनवर मकसूद ने यह भी बताया कि इनका कोई सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं है। इनके नाम से जो 11 अकाउंट चल रहे हैं वो जाली हैं। तकरीब के आखिर में यौम आज़ादी का केक भी काटा गया। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के साथ वाजिद रजा इस्फहानी, सिटी 21।